जय हो माता। जय जय हो माता।
कलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ नमः आज्ञेवत्यो विहवेश्वस्तु वयं वेन्धानास्तरवं भुजेम मह्यन्नमन्तां प्रतिधस्वतस्वस्त्वयाध्यक्षेण पृतराजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्दो भरतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्ष भृगोपवस्तु मह्यं वादपवताङ्गामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्यागीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारावनिषन्तपूर्वे दृष्टास्यावतनुवाधुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्यागोदः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्गतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिमोददामि देवी षडर्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास यः वीरयध्वम् महास्महि प्रजया बाधदोभिर्मारधामद्विषते दोमराजन् अग्निर्भण्यं प्रजनदन् पुरस्तादरब्धो गोपा परिवाहिनस्वो प्रत्यञ्जयन्तु निगतः पुनस्ते मैषान् चित्तं प्रबधा विनेषतु धाता धातॄणां भुवनस्य यस्मजद्देवगोधविदानमभिमादिनाहो इमै यज्ञमश्विनो भाप्रजद्देवाम्बान्तो यजमानन्यर्थात् गुरुव्यजानो महिषः शर्म यगोदहस्विनः वे पुरुहोदत्पुरक्षो सनः प्रजाये हर्यश्वमृढयेन्द्रमानो रेरिषो मापराधाः येन सबद्धा अवदे भवन्विन्द्राद्यभ्यामवबाधामहेताम् वसवो रुद्रादित्यानुपरिष्कृतम् मोग्रम् जेत्तारमधिराजमक्रन्न अर्वाञ्जमिन्द्रममुदो हवामहे योगो युद्धरजिदस्वदेव्याः हिमन्नो यज्ञम् विहवेदधस्वास्य कर्मो हरिवो भेदिरन्वा या फलिनेर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता सारा मञ्जन्वगोहदः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते जगदम्बायै च विद्महे नागेशपत्न्यै च धीमहि तन्नो अनसूया प्रचोदयात् రావట్లేదా అమ్మా ముందు అంబికా సహస్రనామం అన్నారుగా రెండునా అది చదువుతాం అయితే ఏదో ఒకటే అవుతుంది
सितमाल्यवस्त्रभूषां श्रुतिसारापूर्णभव्यतमभाषां हृदि भावयेन सूयां श्रितनागेश्वरपदाम्बुजच्छायां श्रीचक्राधीश्वरी माता श्रीमदर्कपुरीश्वरी श्रीनागेशपदाम्भोजगम्भरायितमानसा वेदवेदान्तहृद्यार्थविभ्राजदिव्यभाषणा नानामणिप्रभाश्रेणी मञ्जुलस्वर्णभूषणा महापातकसङ्घातच्छेदनोत्तण्डपण्डिता महावाक्यार्थविज्ञानाखण्डपण्डितसंयुता निर्व्याजकरुणापूर्णनिर्मलापाङ्गवीक्षणा विश्वसङ्क्षेमसन्धानवैसारथ्यविलक्षणा शरद्राकासुधारोचिसुन्दराननमण्डला विमलादर्शसङ्कासगन्धाभोगसमन्विता प्रत्यग्रसुमनोमाला सौरभाञ्चितकैशिका कैमरेखाञ्चलप्राञ्चदत्तांशुकविराजिता नव्यसन्तप्तसौवर्णवर्णबन्धुरविग्रहा दिव्यतेजस्फुरद्वीक्षाकृतदिव्यनिग्रहा अमेयमाया प्रस्तारसृष्टस्थावरजङ्गमा प्रत्यङ्गचालनकला प्रबोधितमहागमा अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणरत्नविभूषिता अज्ञातारम्भमध्यान्तमहामहिमसंयुता अनन्तक्लेशविक्रान्तिक्रान्तविश्रान्तिदायिनी घनाघनजटिल्लेखा परिवेशपरीकृता तीव्रनैराश्यनैरागसन्तापप्रावृत्तिरा सर्वलोकसमाराध्य पावनाग्निपयोरुहा चराचरजगन्मूर्ति सच्चिदानन्दरूपिणी जगत्कल्याणसङ्कल्पविलसद्भव्यभावना अनसूया जगन्माता माया मत्स्याङ्गनाकृतिः मनस्विनी महामाया मधुरानन्ददायिनी द्राक्षारसालपीयूषरसमुद्वाग्विलासिनी स्वपक्षपरपक्षानि भेदभावविवर्जिता श्रीमन्मन्नवंशाधिक्षीरसागरकन्यका ब्रह्माण्डपावनरजो राजदिव्यपदाम्बुजा निर्विशेषरसापीतहालाहलसुधारसा समानुरागसन्दृष्टदुष्टशिष्टजनप्रजा चण्डांशुमण्डलभ्राजतेजचण्डिमरूपिणी श्रीतांशुमण्डलोद्भासि सुधाशैत्यस्वरूपिणी प्रस्थानकविचित्ताब्ज प्रभाता हस्तरप्रभा स्वस्थानवेशभाषानि प्रोन्मत्तखलदुर्लभा चराचर जगत्सृष्टिरक्षा शिक्षा विनोदिनी वाणी पद्मालया गौरी शक्तित्रितयरूपिणी अमायिकान्यसुगमाज्ञानगर्वान्धदुःखः मायाविनीतमोक्षोक्तिवञ्चिता गमकोविदा विश्वासोच्छ्वासितस्वीयमनोनाथपदाम्बुजा विश्वासपूर्णभक्तानि कामितार्थप्रदायिनी निन्दास्तुतिकृता मोददुःखद्वितयवर्जिता स्वीयवात्सल्यवारासि वीची निर्मग्नविष्टपा शीतोष्णसुखदुःखादि द्वन्द्वबन्धव्यपाश्रिता लोकसङ्ग्रहमव्याध स्वीकृत द्वन्द्वबन्धना अपूर्वानन्यगाम्भीर्य निश्चिता पारवारधिः निरन्तरप्रशान्ति श्रीनिश्चिता परमण्डला गाढान्धकार निर्मग्न मार्गदर्शकदीपिका स्वीयाग्रीस्मृति संसक्त चेतो जाग्रन्निजाकृतिः सूची निर्भेद तिमिर व्यापृता त्रिपुयामिनी पूर्णिमासान्द्र चन्द्राभा पूर्णचारुनिशीलिः अपूर्व दिव्य सौरभ्य सूचित स्वीय सन्निधिः सिद्धयोगीश्वरागम्य प्रभाव विभवोज्ज्वला सर्वप्रपञ्च जीवातु दिव्यामृतरसाकृतिः विश्वविस्फोटनोदग्रमुच्चिदंष्ट्रास्वरूपिणी निर्व्याजभक्ति संतृप्ता नित्य शान्ति शिवाकृतिः निर्माया निरहङ्कारा नित्या निर्मलशेषिः वैकल्यक्लेश संहत्री कैवल्यानन्दवर्धिनी संदिग्धवेद सहस्रार्ध सिद्धान्तायितभाषिता मञ्जुमञ्जीर निग्वान श्रेणी लीलाखिलागमा हैमभूषा स्वरूपाक्षा देवता गणसेविता निर्ममा नित्य संतुष्टा निष्कलङ्क प्रवर्तना भामिनी भद्रुवालभ्य सौख्यदात्री बहुस्मिता रङ्गाम्बा गर्भसम्भूता राजनीतिवरेक्षणा सीतापति सुदेवंश पावनी भुवनामणि लीला भ्रूकुटि विक्षेप सन्तर्जितलयान्तका कालानलध्वटज्वाला सुस्नाता अमरविग्रहा अनाथ जन संदोह त्राण दीक्षा परायणा
मुनीन्द्र उदयाराजा मोक्ष साम्राज्य सौख्यदा विश्वजेगीयमाना श्री विश्वव्याप्रपदद्वया हिरण्यगर्भजननी वरेण्या वरदायिनी नित्यानदानरसिकानुच्चगीतविनोदिनी नागेन्द्र विलसत्कण्ठी नागेश्वर कुटुम्बिनी निगमागम संचार निरवञ्चिताकृतिः आगतानागतानेक महाज्ञानभासिनी पुण्यश्री गणसंसेव्या पुत्री भूतजगज्जना पुराण पुरुषस्तुत्या पुण्यपापविवर्जिता जरायुजाण्डजोद्विग्य स्वेदजाकारधारिणी वेद वेदांत संवेद्या व्यक्ता व्यक्तगुणेतरा सरोजपत्र मध्यांच जलबिन्दुनिभासया कुङ्कुमक्षोर विभ्राजत् भ्रूकुटिः कुटिलालका कुलकुण्डलिनी रूपा पश्यत्कालसमन्विता करालवदना काली कालकालस्वरूपिणी मणिखचित सौवर्ण पादागत सुशोभिता सुवर्णकटकश्रेणी स्फुरन्मुदकरद्वया हेमकोटिरमाणिक्य प्रभाञ्चित दिगन्तरा चापेय पुष्पसङ्कासनासिका परिशोभिता विद्युद्धारा प्रसाराञ्च महिताङ्घ्रिकुशेषया विश्वाकर्षकसज्जञ्च महातेजो विराजिता महाप्राणानिलाहार तर्पितोग्रभृङ्गमा अनन्यादृशसाध्वीत्व शीतलीकृतपावका नागेशपदपङ्केज चिन्तना पृथजीविता श्रीकृतामीलनागेन्द्र दंसादंसप्रपूजना मैत्री शत्रुत्व निर्मुक्त महितोदात्तमानसा मोहमन्देह सन्दोह विद्रावणर विप्रभा गूढपाषाणकाट्कस्या महिकोमलमानसा गूढपाद्राढ निर्व्याचनैक सद्गुणभूषिता जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि सर्वावस्थानपायिनी उग्रतेजो विशेषाध्यानिग्रहानुग्रहक्षमा सर्वविघ्न समाहर्त्री सर्वसिद्धिस्वरूपिणी सर्वसौख्यप्रदात्री च सर्वबाधास्वरूपिणी सर्वभूत समाहार केन्द्रीभूत महोदरा सर्वभूत समाहार उदत्त नित्य संस्थिता ज्ञातृज्ञेय ज्ञानरूपा ज्ञानाज्ञानान्तरस्थिता केवलाद्वैत संसिद्धि केवल प्रेम रूपिणी धीराज्ञा धैर्य रूपा च वीरावेद्य स्वरूपिणी मेधा मेधा प्रदात्री च भद्रा भद्र प्रदायिनी ब्रह्मानंदैक सम्राज्ञी ब्रह्मतेजो विभासिता ब्रह्माण्डजननाधारा ब्रह्मण्योत्तम सेविता स्वस्वरूपावबोधाढ्या सुस्वभाव समन्विता सुकुमार प्रसूनांगी शुभ्रमन्दस्मितानना अद्वितीय स्वरूपाढ्या ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी स्वयंभू सत्य संकल्पा स्वप्रकाश स्वरूपिणी षट्चक्रांतर विद्योत षट् समर्चिता षडानन चतुर्वक्त्र पंचवक्त्रादि सेविता प्रस्थान कवनाराम प्रांचद्वासन्तिकेन्दिरा परिणाम स्वरूपा च प्रपंचित सुभाषिता विश्व संजीवनोदार मंदहासाञ्चितानना विश्व विक्षोभनोदञ्च दट्टहास भयानका महाश्मशान धरणी नित्यदानव पंडिता दासीभूत प्रसूनेषु अर्चकृत जगज्जना आदि विह्वल बाष्पाम्बु परिषिक्त पदाम्बुजा स्वकीय मधुरोत्सङ्गलानिताखिल मानवा मानवातीत महिमा प्रदर्शन पराङ्कुति दिव्यानुभाव सहिता दिव्यवाणी समन्विता दिव्यावेश स्वरूपा च दिव्यादिव्यतमाकृतिः सम्पूर्ण कामा सर्वेशा सर्वानर्थविनाशिनी स्वाङ्घ्रिनूरी परिष्वक्ता पुण्यक्षेत्र समुच्चया श्रीयपादाभ्यतीताम्बु समीकृत सुरापदा मंदारमालती जाति मल्लिका कुसुमप्रिया वंदारुजल संदोह नेत्रकैरवचित्रिका स्वकटाक्ष समायत्त स्वार साम्राज्य वैभवा स्वेच्छानुभूत क्लेशाली स्वविनीता समर्थता नारिकेल फल स्वाद जलपान कुतादरा कर्पूर सौर मोदार भोग चूर्णन संति आमोद बंधुरा खंड हिमाभु स्नान तत्परा मृदु पुष्प परागाळी चर्चितामल विग्रह चारु संगीत साहित्य सुधा पूर्णस्तनोन्नता मत्त मातंग गंभीर गमना मत्त काशिनी शुभ्रदंत प्रभा पूर कुंड कुट्मल जित्वरी मंदस्मित विभाभास्वत् पाटलाधर पल्लवा ब्रह्मा गर्भ मुदुत्वांच दोरुदंड समन्विता
गम्भीरनाभिकर्ता च कुम्भिनी भारहारिणी स्वसंगाश्रयष्टात्मधिकृतस्वर्गवैभव केवलापाङ्गवीक्षा श्रीजगदेकैकशासनी सर्वाक्षर समाम्नाय रूपिणी विश्वरूपिणी सर्वसाग्नि सुरज्येष्ठ सुनासीरादिभाविता सूर्येन्द्रविशदृग्युग्म परीक्षित जगत्त्रया सूर्यकोटि प्रभारासि भास्वदेव्यव पुष्पते वर्णाश्रम सदाचार संविधान प्रवर्तिनी वर्णाश्रम सद्धर्म संविधान विवर्जिता अंतशून्यादि शून्या च मध्यशून्या महामतिः आद्यन्त शून्यता बोधि नामधेय समुचिता अकलंक चरित्राढ्या च अखिलत्रा सवारिणी अखंडानंद संधात्री खंडितानेक दुष्कृता अगण्य पुण्य चरिता गणनीय प्रधान्विता अशेषानंद शमनी च अंगलानित पंतगा आज्ञानुवर्ति लोकेशा च आज्ञाचक्रनिवासिनी आनंद सांद्र हृदया च आर्यादे गण संस्कृता अचलानंद गच्छास सुजनानंददायिनी अजरामर विज्ञान सेवदी सुगुणावधिः गिरम्मद विभाति यत्प्रावृत्तादम्बिनी रुचिः इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी ईशान हृदयावासा च ईशानप्रियकारिणी ईशान भक्त चित्तेशदायिनी च ईशशासिनी उदग्र शक्ति संपत्ति उद्भुत प्रतिभान्विता उदार पदवी संस्था च उत्तमोत्तम भावना ऊरीकृता कविज्ञप्ति ऊर्मिका शोभिता गुणी उद्धरेत समाराध्या च ऊर्जित व्रत तत्परा ऋतुषट्क स्वरूपा च ऋतुधर्म प्रवर्तिनी ऋतुसल्लाप कुशला ऋषिमान सहंसिका एकांत कांत हृदया च एकांत प्रियदर्शना एकावलीन सत्कंठी च एकतान मनोहिता ऐश्वर्याष्टक संधात्री च ऐकमत्य प्रबोधिनी ऐरावतन साधत्ता च ऐकाग्राचर दोषिता औदार्य दुर्य हस्ताभ्या च औन्नत्य सुच्य पद्धतिः औलाग्नि भीषण ज्वाला क्षुब्ध सागर गर्भिणी खंडका प्रांत संक्लिष्ट मार्ग संचार तत्परा कात्यायनी कलापूर्णा करुणा वरुणालया गंधसारल सत्काया गंभीरा गरुडासना गजास्यजननी गम्या गर्वान्ध जलदुर्लभा खंडिता प्राज्ञ संदेहा खचरी गणसेविता खलनानंद संसुता खड्गमाला परिष्कृता धनुश्रोणी समन्विता धर्मकालोष्मरूपिणी घातुकक्रोर्यधमनी घनसासिजयोद्भटा चंचलालक संयुक्ता चंचलात्मादिदुर्लभा चंचलाचारुवस्त्राढ्या चर्मकार वरप्रदा छन्दोवृत्त समाराध्या च छन्दोमूक समन्विता छन्नमाया विलासा च छन्दस्सृष्टिधारिणी जगति जगदाराध्या जरा मृत्युविवर्जिता जगदेक सवित्री च जगन्मोहनमोहिनी झषकेतन गर्वघ्नी झरी झज्झर रूपिणी झंझो प्रभंजन क्षुब्ध सात्विता जशलोचना टङ्कत्तर्कवचो भिन्न शिलाशंका समुच्चया ठक्कुर प्रकरागम्या महामहिमशोभिता डमरादि महापीडा भगिनी डम्बरोन्नता दाम्भिकाज्ञेय पदवी नाकिनी रूपधारिणी धक्का भेदी मृदंगादि वाद्य घोष समन्विता धुंडिस्कंद समारूढ़ भव्य संगमोज्ज्वला तमः पटल संहत्री तामसी तैथिकाचिता तलस्पर्शि महाज्ञान तनुक्लेश निवारिणी दयामयी दयोपेता दाक्षिण्य गुण संयुता दमिता संस्तारा दक्षिणामूर्ति सेविता दत्तात्रेय सवित्री च दात्री दाक्षायणी दया दारिद्र्य भय संहत्री दानवत्व निवारिणी धर्म्या धर्मासनासीना धर्मरूपाधरानुता धर्मिल्लविल सत्पुष्पा धरा मरवराचिता धाराळवचना धात्री धौरन्धर्येति कोविदा धात्री धैर्य प्रदात्री च धार्मिका धारणामयी नाड़ी कनैनानव्या नन्दनन्दन रूपिणी नारायणी नादरूपा नागपाश समन्विता पद्मिनी पद्मसौरभ्या पद्मा पद्मालया स्तुता पद्मावती मनः पद्मवासिनी पद्मधारिणी पद्जन्य रूपिणी प्राज्ञा पतिसेवा परायणा परमेश्वरी कलारूपा परब्रह्म स्वरूपिणी परस्पर विरुद्धाद्या भवाचार्यनिषेविता परात्परा पराध्या च परमार्थप्रदायिनी
ఫణిరాజ ఫణాధార ఫణితోపభాషణ ఫణీశ్వర ఫణాఛాయ సేనా ఫలదాయిని బంధూక శోభా సంయుక్త బాదరాయణ సేవిత బాలాంబా బంధ విక్షేత్రి బంధుతా ధృతవాదిత భవ్య భద్రా సనాసేన భద్రాంగి భద్రకాళిక భార్గవ ప్రియ మాతా చ భవబంధ వినోదిని మధురా మధురాహ్వాన మధురా పురవాసిని మధురాఖ్యా సమేత చ మధుపాన సంసుక మందమారుత సంసేవా విలసన్ మధురాలక మాతంగి మందగమన మహనీయ స్వరూపిణి మహాలక్ష్మి మహాదేవి మహాదేవ మనోహరి మహాసరస్వతి మాన్య మహాకాళి మహాశయ మనోభవ సవిత్రి చ మనోభవ వినాశిని ప్రాణ స్వరూపా చ మహాయోగా మహేసి యజ్ఞేశ్వరి యజ్ఞకర్త్రి యజ్ఞకర్మ ఫలప్రద యజ్ఞరూపా యజ్ఞా చ మాధ్యస్థాంగరూపిణి యావనాన్వయమౌనీంద్రముక్తిదా యతమానస యమితానంతకాలా చమపాశస్వరూపిణి రసాతల నిమగ్నాత్తాలక్షణాధిక కౌశల రక్షితా శేషవిశ్వాచార సిద్ధ కవిసుత రసస్వరూపిణి రామా రసికా రమ్యజీవన రాగద్వేష విహీనా చ రాగిణీ రాగసేవతి రసారాగమయీ రాధా రాధానాథస్వరూపిణి ప్రతీశారతి రూపా చ రమణీ మణిసేవిత రమణీయ కథాలాపని పునా రమణీ మణిః రస సర్వస్వ నిలయా రసానందైక తత్పరా లలితా లలితాకార లక్షణోత్తమ లక్షిత లావణ్య పరసీమా చ లసల్లాని చ వల్లరి వారాహి వైష్ణవి ముఖ్య మాతృ సప్తక సేవిత వరారోహ వరాంగీ చ వసిని వరవర్ణిని శాంభవి శాంభరి శాంతి సదానందోపస్థిత శరణ్యా శారదా శస్తా శాకిని సర్వదాయిని శాశ్వతానంద సంధాత్రి శాశ్వతానంద రూపిణి శాశ్వత శాక్త సంసేవ్యా శిష్యా శౌచస్వరూపిణి శాపాయుధ మహామౌని శక్తిదా శక్తి సేవిత శక్త్యాయుధా చ సర్వాణి శక్తిపాత ప్రవాహిని షణ్మతస్థాపనాచార్య వైభవదాయిని షట్కర్మ మర్మాభిజ్ఞా చ షణ్మదైత్య స్వరూపిణి షడ్గుణైశ్వర్య సంపన్న షడ్గుణాతీత వైభవ షడంగ సారవేత్రి చ షట్వికా నివారిణి సహస్రదల పద్మాంతర్ జ్యోతిర్మండలవాసిని సహస్రాంశు సమాలీఢా సహస్రకర శోభిత సర్వేశ్వరీ చ సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిమతీ సమా సర్వకార్య స్వరూపా చ సర్వకారణరూపిణి హర్యక్షవాహనారూఢా హవిర్హవ్యవాహంతిక హంతృ హంతవ్య హనన సాధన త్రయ రూపిణి హరిద్రా కుంకుమోదార చర్చారణ్య పదాంబుజ హరిణి హారినయనా హాల్లీసక వినోదిని హర్ష సంపూర్ణ హృదయ హాస్య సల్లాప పండిత హసంతి సంవృత హర్ష రూపిణి హానినాశిని హాని బుద్ధి విహీనా చ హంసేష హంసరూపిణి హాటకాచలదైర్యోపదేశిక హర్షదాయిని శ్రీమతి హ్రీమతి శ్రీదా భూనీలా నీలకేతన శ్రద్ధాభిజ్ఞా చ సిద్ధా చ బుద్ధి సిద్ధి యశస్విని సృష్టి స్థితి నిర్నష్టిశ్చ గతిర్నియతిరాయతిః యష్టిః సమష్టిః పుష్టిశ్చ దృష్టిః పుష్టిర్మతిస్థితిః విద్యా విద్యా విశిష్టా చ విదేహా విద్రుమ ప్రభా వ్యక్తి రక్తిర్విరక్తిశ్చ విముక్తిశ్చ వ్యవస్థితిః ప్రాప్తి స్వేతిర్నేతి జితిర్నుతిః ప్రమతిః ప్రత్యభిజ్ఞా చ ప్రమితి సమ్మతిర్మితిః నవావరణ సంయుక్త నవదుర్గా విరాజిత నవద్వార పురాధీశా నవగ్రహ పూజిత నాదబిందు కళాతీత నాదబిందు కళామయీ నామరూప విహీనా చ నామరూప విరాజిత అఖండ చండిమోత్తండలయ తాండవ పండిత పండితాఖండలోద్వత్త స్తంభన ప్రేక్షణ ప్రభా నిరాకారా చ సాకారా నిర్గుణా చ గుణాన్విత నిస్సంగా సంగ సంయుక్త నిష్కళా చ కళాయుత భూత ప్రేత పిశాచగ్రమారీగణపయంకరీ భూతేశ్వర మహోత్సంగచారిణి శుభకారిణి ప్రసన్నచండీ బ్రహ్మణ్యా ప్రత్యగ్ర కుసుమార్చిత ప్రజ్ఞా లభ్యా ప్రాప్తకామా ప్రమాణ విదిత ప్రమా నిరంతరా పదన్నానా జలసందోహ వందిత శాంత శీతల దివ్యాభా వైలక్షణ్య సన్ముఖి కాలక్రూర భృంగేంద్ర ఫణాచత్ర విరాజిత మధురోదార సల్లాపద్రావిత క్రూర మానస సుషుమ్నా మధ్యగా శుభ్రా సుప్రభాత ప్రబోధిత సూక్ష్మ సూక్ష్మతరా శుభ్రూ సుస్మితీ శుభా
వేదనాంతర సంజాత వేదనా పరివర్తిత వేదనాంతర సందృష్ట వేదనాత్మజనాశ్రిత శృంగారరహరీధారా ప్రక్షాళిత సత్పదా శృంగారరససీమాచ శ్రీమంతధారిణి వైష్ణవీ వజ్ర సంకల్ప వజ్రాయుధ స్వభావః వజ్రిణీ వజ్రదేహా చ వైద్యుతాగ్నిస్వరూపిణి మానుషీ రూప సంఛన్నా మహితా సర్వమంగళ మనుష్య జనతా భాగ్య రూపిణి మానవేశ్వరి తారా పుష్పల సద్వాంత శ్యామలాంబరవేణిక తారాసార సమిత్రాని జ్యోతిర్మండలధారిణి ఇంద్రాణి సాంద్రకరుణా చంద్రికా శీతలేక్షణ మంత్ర గంభీర వచన తంత్రావేశ నివారిణి ముముక్షుజనతాగమ్య మూల ప్రకృతి రూపిణి మహేచ్ఛ మహదారాధ్య మహదాది స్వరూపిణి అజయికా చ స్వయం వ్యక్తా నిర్లేపా సర్వ సంస్థిత పరా పరా నభో రూపా చిక్కళ రూపశాలిని కేవల స్మృతి సంసత తప్త మానస తృప్తిత కేవలానంద సంభావ్య కేవలాద్వైత సిద్ధిత తారా తోరణ విభ్రాజత్ విశ్వగేహ కుటుంబిని విశ్వేశ్వరజటాజోటనటన్ నిర్జన వాహిని సుమనో మాలామగ్న సువిగ్రహ ఆ బ్రహ్మ కీర్తిలో కాళీ నిర్విశేష కృపావతి భైరవాక్షర సంతుష్ట భైరవీ గణసేవిత భైరవ వ్యవహారాచ భైరవీ రాగరంజిత అంధ సందర్శిత స్వీయ దివ్య మంగళ విగ్రహ అష్టబాహుర సచక్ర ఖడ్గాధ్యాయుధ సంచయ ఓంకార రూప సంభావ్య చ ఐంకార కృతిబంధుర హ్రీంకార సత్సేహం శ్రీ హ్రీంకార శిశుకౌముది అనన్య సాధ్య సత్కార్యకారిణీ చ భయంకరి ఐహికాముష్మికానేక సౌఖ్యదాత్రాముదాసయ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మపదారూఢ బ్రహ్మాండాలయ దీపిక బ్రహ్మశ్రీగణ సంసేవ్య బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మిక నాగేశ్వర భయపాన లోలకైతవమాలిక నాగేశ్వర పదాంబోజ రజోరాగాంకితాలిక గాయత్రీ గౌరవర్ణాంగి గాన కోవిల సేవిత గౌరాంశేఖరోదారాక్షర రూపిణి సావిత్రి సత్యవచన సమయాచార పూజిత సాధిష్ఠా సత్యకామాచ సర్వకామస్వరూపిణి సారసల్లాప కౌశల్య పరాజిత సరస్వతి సరస్వరితాకారా చతుషష్టి కళామయీ సర్వమానవ సౌభ్రాతృబోధిని సర్వసాక్షిని సదా శివమయీ సౌమ్యా సదా గతిమయా కృతి ఆధారాధారభూతా చ బాధాదర్శిత సంవదా ఆదివ్యాధి నియంత్రీ చ సాధు పుంగవ సేవిత కాంతికాల తమసృష్ట జీవయాత్రా వినోదిని శాంతి శాంతి దశాద్వంద్వ సందర్శిత నిజాకృతి కాంతిరేకాంచితో దాత క్రాంతి మార్గోపదేశిక దేశికాలానవచ్ఛిన్న దివ్య జీవనదాయిని తాపత్రయోష్మ సంతప్త సౌఖ్యకృచ్ఛీదన ప్రభా కోపావేశ మహారణ్య ఛేదనోగ్రకృపాణిక ఆయుర్వక్షో యశస్సార భాగ్యారోగ్య ప్రదాయిని మాయా యోగ పదారూఢ మనసి మంత్రసిద్ధ మంత్రచారిణి మంత్రతంత్ర స్వరూపా చ మంత్రతంత్రాధిదేవత చతుస్వత్రదళోదామ మూలాధార నివాసిని ఖడ్గాంగాయుధోపేత చతుర్బాహు సమన్విత సింధూరవర్ణ షట్పత్ర స్వాదిష్టాన నివాసిని శ్వేతాభాభీషణాకారా శూలాధ్యాయుధ సౌఖ్య దశపత్ర ఘనశ్యామ మణిపూరకవాసిని నీల నీల దశోపాఠ వదనత్రయ సంయుత దళద్వాదశ కాభాజ ధనాహత విహారిణి సుధాశ్రమంతి సుస్నాత పీతాంగి పత్రషోడశ గోపేత విశుద్ధాంతరచారిణి అర్ధనారీశ్వరీ యుక్తాధ్యాయుధారిణి దళద్వయమనోజ్ఞాజ్ఞా చక్రకా షణ్ముఖోజ్వల ఓంకారతేజస్ సంసేవ్యా విద్యుద్వర్ణా చ హాసిని సహస్రదళ విభ్రాజ సారసాంతరవాసిని చంద్రమండల విద్యోతత్సుధారాశిల సత్పదా సదా శివ సమాశ్లిష్ట సదా శివ వివర్ధిని సతసద్భక్తి సంపన్న సదాచార విహారిణి మహాప్రాణేత్రీ చ ప్రాణశక్తి స్వరూపిణి ప్రాణికమలావాస ప్రాణేశ ప్రాణదాయిని మనోమయీ మనోగమ్య మనశ్చాంచల్యహారిణి మనస్విమోద సంధాత్రి మంతవ్య మననాకృతి అభిషేక ప్రియా వివసత్కాంతి సంధాత్రి విజ్ఞాన ఘనవందిత అవిసంవాది వచన విసంవాది గుణాన్విత అవిశ్వాసి జనాగ్రాహ్య విష్ణుమాయా విలాసిని కల్పాంత పావకజ్వాల విలసన్ముక్త కైశిక విద్యుత్ పుంజ జ్వలన్నేత్ర భీకరీ చండ చండిక ప్రసన్నాస్య ప్రసన్నాక్షి శచి వజ్రధర ప్రియ
विभुजानि च कल्याणी च इंद्राक्षी रूपधारिणी महेश्वरी महामाता महोल्लासा महामतिः महानटी महोरासी महाराजी महाबला कन्या रूपा मरीगीता कन्यका परमेश्वरी कौमारी कामना काम्या काम्यदा कामरूपिणी सर्वाधारानुभावा च निराधारा निरंजना नित्यनूत्नमनोज्ञाङ्गी निराहारा निरीहिता विश्वंभरा विचित्राभा विश्वमाता च विश्वगा विचित्रा चित्रचारित्रा विश्वमानव सेविता अनाद्यत्ता भाष्वधरा कुलविलोचना किङ्करीभूत पदवी परिनिष्ठिता किङ्करीभूत शीतोष्णा किङ्करभ्याति सेविता किङ्करीभूत देवेन्द्र किङ्करीभूत दुच्छना पंचभूत देवतामा पंचभूत स्वरूपिणी पंचानन समाराधा पंचम स्वरशोभिनी श्रोणी भारारसा श्यामा श्रोत्रियोत्तम सेविता श्रुति स्मृति पुराणानि वन्दिता खण्डवैभवा उच्छिष्टा जाण्डभाण्डाचा कुतर्कच्छेदकोविदा कुम्भीरालय गम्भीरा कुलकुण्ड विनिद्रिता वह्निचन्द्रार्यमाकारा वसिन्यादिनिसेविता वासवी वासना क्षेत्री वन्दिता वसुदायिनी कालज्ञान विरक्ता च कालचक्रधारिणी कालातीत महासिद्धिः कालचक्रप्रचारिणी सनातनी जयन्ती च भास्वती भवसारिणी ब्रह्माणि ब्रह्मतत्त्वज्ञा ब्रह्मसायुज्यदायिनी विश्वाश्रय महोत्संगा विश्वतोमुखवैभवा विश्वविख्यात चारित्रा विसदैन्य निवारिणी चिन्मयी चिद्विलासा च चित्कलान्विता चिरदुःखरहि प्रेमवाहिनी चित्रभावना रजो रूपा तमो रूपा सत्व रूपा सदावृता रजस्तमो गुणातीता शुद्ध सत्व प्रदायिनी आत्मसंदर्शिता जांडा ब्रह्मांडात्मावलोकिनी आत्मवदृष्टभूता च विश्वान्तरात्मिका विश्वप्राणि विमोक्षैक कारणा व्याजसत्कृपा शिला प्राणसिद्धिं च दिव्यगानविशारदा आत्मविश्लेषदुःखाता विज्ञान स्वासनतत्परा समस्त देवता रूपा राजराजेश्वरी रमा निष्कला निर्विकल्पा च निस्तत्वा तत्त्वरूपिणी अदृश्या स्पृश्य विभ्राज दिव्य तेजोमया कृतिः परावर स्वरूपा च पराम्बा परदेवता अप्रमेय स्वरूपा च निर्मोहा निष्प्रतिक्रिया मनोमन्दिर संसुद्धि मांजनी भूत सत्सदा भूम्याकाश महाद्वारा ब्रह्मांडालय संस्थिता माया नाटक कत्री च महानट तत्परा स्वकीयमनालोकनिता अनन्यकोशला प्रतिक्षण प्रवेदांचा रूपैकधारिणी असिधारामृताचार तत्परा आर्जवदायिनी रसवत्कालतनी सागरायतनीता समस्तरस सौंदर्य रस चारित्र संहिता विश्वमानव हृद्वीणा नित्यवादन कोविदा विश्वशांति प्रदोदार दिव्य संदेश बोधिनी विश्वमानव जात्यैक बोधिनी विश्वगेहिनी विश्वराज्यैक साम्राज्ञी विश्वजात्यैक रूपिणी कालाबाध्य प्रवृत्तिच्छा काल प्राधान्यवादिनी नीलचेतन सद्गौर त्वद्विता प्रतिप्रभा जगज्योति स्वरूपा च जगदात्मैक्यवादिनी जगत्सम्मोहनाकारा जगदानन्ददायिनी सर्वप्रेरणकर्त्री च सर्वप्रेरणरूपिणी निष्काम कर्म कर्त्री च कर्मभृन्नैक्यवादिनी सर्वात्मैकात्मरूपा च सर्वसम्मत सर्वदा सर्वाधारैक सर्वा च सर्वसङ्कल्परूपिणी सर्वराग विरागैक्यबोधिनी सर्वभाविता संसार मध्य संस्था च स्वरिवर्तित संस्कृतिः वेद शून्य मनस्तत्व दैवत्वैक्य प्रबोधिनी वेद शास्त्र स्मृति व्रात सारभूतैक जीविता सर्वैक्य ग्रहणाकार चित्तैकाग्रत्वदायिनी सर्वजीव भयत्वाञ्च भावना अन्वेष दुर्लभा प्रज्ञानाज्ञान संतुष्टा परब्रह्मैक्य भावना वर्गभेद विहीनात्मा सन्निधि स्वर्ग सौख्यदा सुधा बाधा प्रस्मनी सुधा सेक स्वरूपिणी प्रधा भार निहंत्री च प्रधादात्री प्रधान्विता कविता कविता दात्री गानदा गानरूपिणी चतुरा चतुरालापा चतुर्वर्ग सुखप्रदा राशीभूत क्षमा राशि रसराज्य विहारिणी रस प्रपंच निर्मात्री रसका मोददायिनी राजनिव्यासनारूढ़ा रसातल निवासिनी क्षराक्षरा क्षराकारा क्षणदा क्षौमधारिणी अक्षोभ्या च क्षयाकारा कल्याणी कल्यरूपिणी दुःखानुद्विग्नता दात्री सौख्यने स्पृहदायिनी विराट रूपा च विश्वेज्या विद्विषद्वेषहारिणी
योगदा योगी हृद्गम्य योगिनी गणसेविता संसाराभिनिमग्नादि किचिदंसा समुचिता शिवमञ्चानिरूढा च शिवशक्ति प्रपूजिता भिन्नभ्रूकुटिरक्तोद्य दिव्यभस्माञ्चितानना ऊहातीत महाशक्ति रेणुका चिन्नमस्तका ऐन्द्रकोदण्ड चित्राभासानिनी रुद्रमालिका आत्मसम्मननोद्युक्ता पुत्रप्रेम प्रवर्षिणी अनुरूपा महारूपा बलिरूपा चलेश्वरी कामेश्वरी कलस्वाना कलिदोष विनाशिनी मृत्युञ्जया भूमरूपा च अमृतत्वप्रदायिनी पिपीली परिरक्ताङ्गी पीवरा च पितृप्रसूः माङ्गल्यरूपनागेश पादपद्मसङ्कला तनुसौन्दर्यलहरी चक्रीभूतस्तनोज्ज्वला दुरत्यय विधाना च विविक्ता विधिरूपिणी अनुत्तमा व्यया अनादिरोगमाया समावृता कवयित्री पुराणी च परधामस्वरूपिणी तमः परमहाज्योति फलिका तत्त्वदोदिता अनन्यभक्ति पूर्णात्मसुग्राह्य अग्राह्यवर्तना सर्वतन्त्र स्वतन्त्रा च स्वाभियुक्त शुभङ्करी दन्दसूकपुटस्नेहातिन्द्रिणी वनचारिणी विहङ्गमकुटाभ्यच्च विनता नतविष्टपा मीनाक्षी मीनरूपाञ्च त्वारिणी कलसेविता विनालनिवासिष्ठगात्री पौत्री शिशुप्रिया आपुभेगादि सल्लापमुदिता अनन्यपद्धतिः सर्वभूतैकजननी सर्वभूतहितैषिणी भद्रदन्ता वडारूढा भद्रमुद्रा समञ्चिता मातङ्गपूजा सन्तुष्टा मातङ्गी मुक्तिदायिनी शुनकश्यपचा भिन्नवात्सल्या शोकहारिणी निर्विशेषा धृताशेषा स्वामिवृक्षा निवृत्तिदा भक्तिदा भक्तिरूपा च भ्रातिदा भ्रातिहारिणी प्रपत्तिदा प्रशस्ता च प्रपन्ना वनदुर्वः प्रवृत्तिदा प्रवृत्तिघ्नी प्रतिवादिभयङ्करी त्रिपुटा त्रिपुरग्नी च त्रिसूत्र प्रतिपादिता रजनी चारिणी रक्ता रजनीचरसेविता परिष्वक्त तनूजाता पन्नशाला निवासिनी आश्वास शून्य विश्वासदात्री विश्वासरूपिणी विश्वानम्बर नामाढ्या च अम्बाम्बा परमेश्वरी अनसूया महादेवी दिव्यनामसहस्रकम् प्रस्थानकविना गीता अम्बिका प्रेरितात्मना ये पठन्ति सत्कृद्भक्तिविश्वासामलमानसाः न विक्रयन्ते ते धन्याः सुखदुःखादिबन्धनैः आलोक्यते जगत्सर्वं जङ्गमस्थावरात्मकम् जगन्मातृमयं सम्यक् जीवन्मुक्ता भवन्ति। जय हो माता श्री अनसूया राजराजेश्वरी श्री परात्परी। 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 ओम हैव नमो हैव श्री हैव जय हैव। 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 अनसूयेश्वर नमो नमो श्री नागेश्वर नमो नमो। 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 जय जगज्जन अनसूया घंटी वेंकटरमण गाరు जय ఆడియో ప్లే చేస్తారు अनसूया महादेवी की जय अनसूया महादेवी की जय हो माता। ఈ ఆడియో ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తున్న ఆడియో ఒక నిమిషం ఆపండి. మీ అందరికీ తెలుసు, మనం ఎంతో ఆనందోత్సాహాలతో అమ్మ సాకార పరదేవతగా జిల్లెలమూడి పునరాగమనం చేయటం మనమంతా చూసాం, ఆనందించాం. నిన్నగాక మొన్న నిజానికి ఈ విగ్రహ రూపకల్పనలో సూత్రధారులైనటువంటి గురుధామ పరుసుపాడులోని గురుధామ పీఠాధిపతులు శ్రీ గెంటేల వెంకటరమణ గారు ఈ రోజున
తమ సందేశాన్ని ఒక ఆడియో ట్యూబ్ ద్వారా మనకు పంపించారు. ఈరోజు కారణాంతరాల వల్ల ఆయన ఇక్కడ రాలేకపోయారు. యాక్చువల్గా ఆయన చేతి మీదుగా మన ఈ విగ్రహాన్ని మనకు అంకితం చేసి మనకు జిల్లెలమూడికి అంకితం చేద్దామని ఆయన ఉద్దేశం అనుకున్నారు. కానీ కారణాంతరాలను రాలేకపోయారు. ఆయన సందేశాన్ని ఆడియో రూపంలో మనకు పంపించారు. అది ఇప్పుడు మనం అందరం దయచేసి విందాం. అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండి నిశ్శబ్దంగా ఉండి దయచేసి ఆలకించాలని ప్రార్థన. కవీజమచాహంకారం ముందేల కాభయకరం బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం మరోగత అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్ స్మరణాత్మవే. జయ హో మాతా శ్రీ అనసూయ రాజరాజేశ్వరి జగజ్జనని శ్రీ అనసూయ మాతకు విల్లేడుముల అమ్మవారి పాదాలకి ప్రణమిల్లుతూ ఈ రోజున ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర దినోత్సవం, అట్లానే అమ్మ ఏం చేసిన మహాక్షేత్రమైన జిల్లెలమూడిలో అన్నపూర్ణాలయం వార్షికోత్సవం జరుగుతుంది. అందు నిమిత్తమై అమ్మ సంతానమైన శ్రీ రవీంద్ర అన్నయ్య గారు, అట్లానే అమ్మ సంతానమైన అశేష భక్తులందరూ సంకల్పించి అమ్మవారి ప్రతిమని ఈ రోజున అక్కడ ఆవిష్కరణ చేసుకుంటూ శుభ సందర్భంలో అమ్మకు అనేక సాష్టాంగ ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ జగజ్జనని అవతారమూర్తి సజీవంగా ఉన్నప్పుడు భక్తులందరూ సర్వసృష్టి తానే దర్శనమిచ్చారు. ఇప్పుడు అదృశ్యంగా అందరిగా దర్శనమిస్తున్నారు. అప్పుడు అందరూ తానే దర్శనమిస్తే ఇప్పుడు అందరూ దర్శనమిస్తున్నారు. అక్కడ క్షేత్రంలో పశుపక్షాదులే కాక అక్కడున్న ప్రతి అణువు పరమ పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం. సద్గురుదేవులు శ్రీ అప్పూరి శ్రీ శివానంద భగవాన్ గారు అమ్మని అపర కాళీమాతగా ప్రస్తుతించారు. అయితే అది సామాన్య దృష్టికి అర్థమైన విషయం కాదు. మనకి ఈ జగత్తులో కనిపిస్తూ రమిస్తూ అట్లా గతించిపోతున్న ఈ యుగాలు, ఈ చరిత్ర చూసుకునేటట్టయితే అట్లానే మనకి 3 అవస్థలు, జాగృతము, స్వప్నము, సుషిప్తి అని 3 అవస్థలు ఉన్నాయి. అవి అన్ని కాలాలకి, అన్ని యుగాలకి సంకేతంగా ఉంది. ఏ జ్ఞానంలో అయితే అవి జనించి లయిస్తున్నాయో, సద్గురుదేవుల మాటల్లో అమ్మ ఈ కాలంలో స్త్రీ రూపంగా వచ్చిన జగజ్జనని, బ్రహ్మజ్ఞాని అని వారు ప్రస్తుతించారు. అపర కాళీమాత, వారు సృష్టి చేయగలరు, సృష్టి ఉపసంహరించుకోగలరు.
ఈ అనంత సృష్టి కూడా పెద్దలు చెబుతున్న మాట ఏమి అంటే ప్రేమే ఈ సృష్టిని నడుపుతుంది అని సద్గురువర్యులు శ్రీ శివానంద భగవానులు వారు అన్నారు. మనకు సామాన్య విషయమైన ఒక తల్లి తన కడుపులో బిడ్డని పెంచటం ఆ తల్లి పెంచట్లేదు, ప్రేమ వల్లే ఆ బిడ్డ పెరుగుతుంది. భగవంతుని అవ్యాజమైన కరుణ ప్రేమ వల్లే సంతానంగా వస్తుంది. అనంత సృష్టి పోషింపబడుతుంది ప్రేమలోనే. ఇవన్నీ మనం మనసులో పెట్టుకునేటట్టయితే అమ్మ వాత్సల్యమూర్తి అనుగ్రహంతో ఆప్యాయంగా నువ్వు దీన్ని నలుగురికి ప్రేమగా పంచుకోమని అమ్మ అంతమే కాక వచ్చిన భక్తుల్ని ఒడి చేర్చి అమ్మ అమృత హస్తాలతో అందరికీ అన్నప్రసాదాన్ని అనుగ్రహించేవారు. ఇది అశేష భక్తి జనం వాడికి తెలిసిన విషయమే. అయితే అందులో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యం సద్గురువు శ్రీ శివానంద భగవానులు వారు చెప్పారు. తనతో సంబంధం ఉన్న జీవులందరినీ కూడా ఒకటి సృష్టించటం, పోషించటం, మళ్ళా లయింపజేసుకోవటం, ఇది సృష్టి రహస్యం. అయితే ఆ తల్లి తన సంతానంగా వ్యక్తమైన వాళ్ళని, తన జీవుల్ని అన్నప్రసాదం ద్వారా మనకు అన్నాన్ని పెట్టి మెతుకు బ్రతుకు రెండు ఆ ముద్దలోనే ఉన్నాయి. ఆ ముద్ద పెట్టి అన్నం అరిగినట్టుగానే ఆ ముద్ద లోపల అరిగే సమయంలోనే మన కర్మవాసనని హరాయించుకొని జీవ లక్షణాలైనటువంటి అజ్ఞానాన్ని కూడా హరాయిస్తుంది. అట్లాంటి అమృతమైన ఆ ముద్దలో, ఆ ప్రసాదంలో అంత శక్తి ఉంది. అయితే అప్పుడేమో అమృత హస్తం అందించింది తల్లి సజీవంగా ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు అదే అమృత హస్తం అదృశ్యంగా అందిస్తుంది. మనకు కనపడుతున్నది అక్కడ ఏదో అన్నపూర్ణాలయంలో ఎవరో ఉంటే ఇప్పటి వరకు నిరవధికంగా కొనసాగిస్తున్న అక్కడున్న ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు, భక్తులు అని అనుకుంటున్నాం. కానీ అదృశ్య హస్తమే ఇప్పటికీ అన్నార్థుల్ని ఆకలి తీర్చటమే కాక ప్రేమామృతాన్ని పంచి అందరికి ఆనందాన్ని కూడా ఇస్తున్నారమ్మ. అదే అనుభూతిని ఇస్తున్నారు. ఇంకా విశేషం ఏమి అంటే అప్పుడు అమ్మ చేతి ముద్ద ఎట్లా అయితే జీవ సంస్కారాలని లయింపజేసుకుందో, ఇప్పుడు కూడా ప్రతి మెతుకు మనం తీసుకుంటున్న ప్రసాదంలో అదే శక్తి అదృశ్యంగా కొనసాగుతూనే ఉందని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. అందుకై ఈ సృష్టిలో రహస్యం ఏమిటి అంటే ఒక పండుగ వచ్చి ఆ తర్వాత మంట లేకపోతే ఇంత సృష్టి కొనసాగింపు లేదు. కానీ ఒక వడ్ల గింజ వేస్తే 1000 వడ్ల గింజలు వేల మందికి, కోట్ల మందికి ఆహారంగా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా పోషింపబడుతుంది. ఒక గింజ అనంతమైనట్టుగానే చిత్రం ఏమి అంటే ఆ తల్లి క్షేత్రంలో అన్నప్రసాదం తిన్న ప్రతి వారు సంతానం కానీ, భక్తులు కానీ, ఆశ్రితులు కానీ ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఆ ప్రసాద మహిమతో తిరిగి ఆ ప్రేమని మళ్ళా సమాజానికి, సంఘానికి అందించగలిగితే అమ్మ రుణము అనే పెద్ద మాట కాదు, కానీ అమ్మ ప్రేమకి పూర్తిగా పాత్రులమైతామేమో. అక్కడ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులే కానీ ఇప్పటికే ఎన్నో అసంఖ్యాకంగా ఉన్న భక్తులు
సమాజంలో ఉన్నారు అమ్మ భక్తులు. అందరి యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం అది. ఒక సూర్యుడి వెలుగు కేవలం నా కంటికే వెలుగు కాదు, అందరికీ కూడా, పశుపక్షాదులకు కూడా వెలుగుగా ఉంది. అలానే ఇంతకు పూర్వం చదువుకున్న విద్యార్థులే కాదు, రేపు భవిష్యత్తులో చదువుకునే విద్యార్థులు కూడా, అట్లానే భక్తులు కూడా, ఆ తరువాతి తరం వారు కూడా అమ్మ ప్రేమని, అమ్మ చెప్పిన హిత వాక్యాలని సంఘానికి, ఉత్తర తరానికి అందించగలిగితే ఉత్తర జన్మే ఉండదు. ఎందుకంటే మన సనాతన సాంప్రదాయంలో, భారతదేశంలో పురుషార్థానికి ఎక్కువ విలువ ఉంది. అంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్లో మోక్షానికే చాలా ప్రథమ ఆవశ్యకత కలిగిన హృదయం భారతీయ హృదయం. భా అంటే ప్రకాశము అని, ప్రతి అంటే అందులో రమించటానికి ఆతృత ఇచ్చగలిగిన వాడు, హృదయం కలిగిన వాడు, అది భారతీయుడు. హిందుత్వము అంటే కూడా మళ్ళా తిరిగి దాన్ని అందరు బాధ్యతగా, పిల్లలే మన మామూలుగా సామాన్య మనుషులు మనం మన ఆస్తిని, మన సంతోషాన్ని పిల్లలకి పంచాలనుకుంటున్నాం. అంతకంటే కూడా జ్ఞానుల యొక్క బోధని, జ్ఞానుల యొక్క ప్రేమని, వాళ్ళ ధర్మాచరణని ఎంతో కొంత ఆదర్శంగా ఇతరులకి అందించగలిగితేనే ఈ జన్మకి సార్థకత, సాఫల్యత. కాబట్టి అట్లాంటి సఫలత దృష్టితోనే సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి నా ప్రార్థన, ఈ తరం వచ్చే తరానికి, భావి తరానికి సత్పురుషుల యొక్క బోధని, జ్ఞానాన్ని అందించే ఒక శుభేచ్ఛ ఉంటే చాలు. మిగిలిన పని అంతా అమ్మే చేస్తుంది, మనం చేసే పనే లేదు. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే చాలు, అనంతమైన విశ్వం కదులుతూ తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. కళ్ళు తెరిచి చూడాలి, మేలుకుంటే చాలు. మనం మిగిలిన పని అంతా దేహేంద్రియాల ద్వారా జరపబడుతుంది. అలానే కొంత శుభేచ్ఛ, అనిష్టం ఉంటే చాలు. అమ్మ యొక్క అనుగ్రహంతో ఒక భావి భారతదేశం, ఎందుకంటే ఇవాళ స్వతంత్రం, ఉన్నదాన్ని పంచుకోగలమే కానీ లేని దాన్ని సృష్టించలేని అసమర్థులం మనం, ఆసక్తులం. మన శక్తి చాలా కొద్దిపాటిది, మతి కూడా చిన్నది. సద్గురువులు అంటారు అల్పబుద్ధి, అల్ప మనస్కులం, అల్పశక్తి కూడా. కాబట్టి తపస్సు చేసే శక్తి లేదు. అమ్మ ప్రేమని అందించాలని కొంత తపన ఉంటే అదే తపస్సుగా మారుతుంది అని సద్గురుదేవులు చెప్పేవారు. అమ్మ అంటే ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మే. ప్రకృతి పురుషుల కలయికే కదా మన యావత్ జాగృత అవస్థ, జీవనం అంతా కూడా. మెలకువ లేకుండా ఏ అవస్థ లేదు, ఎరుక లేకుండా ఏ అవస్థ లేదు. కానీ కించిత్ అహంకారంతో చాలా అవస్థలు పడుతున్నాం. ఒక అవస్థ అన్ని కార్యాలు చేస్తుందన్న కించిత్ జ్ఞానం ఉన్న అవస్థాత్రయమే కాదు, లవలేశం అవస్థ కూడా లేని అనాయాస ప్రయాణం చివరికి ముక్తి హేతువు కూడా అవుతుంది. అట్లాంటి అనుగ్రహం కలిగిన అవతార పురుషులు కలిగిన ఈ దేశం భారతదేశం. అది గుర్తుపడితే స్వాతంత్రం, లేకపోతే మనం ఎప్పటికీ కూడా అస్వతంత్రమే. ఆ స్వేచ్ఛను మనకి పరమాత్మ ప్రకృతి మనకు అందించింది. కాబట్టి సవనీయంగా ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున భక్తులందరినీ, భావి భారత పౌరులందరినీ, అక్కడ చదువుకున్న వారే కాదు,
ఆ మెతుకు ఆస్వాదించిన వారంతా కూడా బ్రతుకంతా ఆ పావనమూర్తి ప్రేమని పంచాలని, అజంతలు చేయాలని ఒక ప్రశాంత ఉత్తమమైన భవిష్యత్తు అందించే బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది అన్న విషయాన్ని గుర్తుపడుతూ ఆ బలాన్ని మనకి సద్గురువులు పరమాత్మ అనుగ్రహంతో నుంచి ముందడుగు వేయాలి. అంతేకాక ఈ రోజున తిన్న ప్రసాదమే కాక ఏ సందర్భంలో అయినా ఎక్కడున్నా సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనా ఆ క్షేత్రంలో ఆ మెతుకు తిని ఒక్క మెతుకు ప్రసాదంగా లోపలికి లభించిన బ్రతుకు ఆవశ్యకత, బ్రతుకు సార్థకత, జనన మరణాల యొక్క జ్ఞానము అంతా కూడా ఆ ఒక్క మెతుకుతో లభిస్తుంది ఆదృశ్య అమృత హస్తం ద్వారా అని పరిపూర్ణంగా విశ్వసిస్తూ అట్లాంటి అమృతం ప్రసాదం ఏ పూర్వపుణ్యం చేతనో ఓ 2-3 పర్యాల క్షేత్ర దర్శనం గురువు గారితో కలిసి వెళ్ళటం, అది లభించటం నాకు పూర్వజన్మ విశేషమనిగా భావిస్తూ మరొకసారి అక్కడున్న అమ్మ సంతానమైన అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ అన్నపూర్ణ సదాపూర్ణ శంకర ప్రాణవల్లవి జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాందేహి చ పార్వతి అన్నాము. లక్షణం ఏమిటంటే శక్తినిస్తుంది. అంటే సృష్టి స్థితి లయం కూడా ఒక అన్నం మెతుకులోనే ఉంది. ఈ 3 ఆ క్షేత్రంలో అక్షయంగా సృష్టి ఉన్నంతకాలం లభిస్తుంది. అందులో ఏం సంశయం లేదు. అదే భావంతో ఇంట్లో తిన్నా కూడా అది ప్రసాదమే. ఇంకా క్షేత్రమే ఉండగా దాన్ని వినియోగించుకోవటం విశేషమే. అటు భక్తులు ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారైనా సంవత్సరానికి సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు ఆ తల్లి తీసుకువెళ్తుంది. కానీ కొంత కోరిక ఉన్న సంకల్పం ఉన్న కాదు. కాబట్టి అన్నం బాగా ఉంటే ఆ రుచిని అందరికీ చెబుతాం. అలానే అమ్మ చెప్పిన హితవాక్యాన్ని కూడా పంచుకోవాల్సినటువంటి కర్తవ్యం, బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. అవి భక్తి పూర్వం అవ్వకూడదు, అపూర్వమే అవ్వాలి. శేషం అవ్వకూడదు, అశేషమే అవ్వాలి. అట్లానే క్షయం కాకూడదు, అక్షయం కావాలి. అదే అక్కడ అన్నపూర్ణ లయం యొక్క ఉద్దేశ్యము, అమ్మ ఉద్దేశ్యం కూడా అదే. తల్లి తిని ఆహారం ఆ శక్తితోనేగా పిల్లకి మళ్ళీ ఆహారం అవుతుంది లోపల బిడ్డకి. అలానే మన్ని ఈ సృష్టి అంటేనే మళ్ళా తరువాత అనే పదం ఉంది కదా, ఆ పదానికి అందించాల్సిన బాధ్యత మా అందరిపైన ఉంది అని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజున ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఉండవలసిన అవకాశం ఉంది. ఏదో అనారోగ్య కారణం, వాతావరణం పరిస్థితుల వల్ల అక్కడికి వెళ్ళలేక ఇక్కడి నుంచి అమ్మకి శతకోటి సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ అక్కడున్న పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ అమ్మకి ఏ ఆశయము ఏ సంకల్పాలు లేవు. అమ్మకి ఏ ఆశయము ఏ సంకల్పం, సూర్యుడికి ఏ ఆశయం ఏ సంకల్పం ఉంది? ప్రకాశంలో అనంత విశ్వం అలా కదులుతుంది. అలా ఇది కూడా అమ్మ అంతమంది
అడిగేది మనమే, అడుగు వేసేది మనమే అన్న భావనతో, ఆ భావన బలపడి పరిపూర్ణమైన భక్తి విశ్వాసాలు, జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ఆ అన్నపూర్ణేశ్వరి దయతో జ్ఞానం సదా ఉంటుంది. అన్న మహిమది. ఒక జ్ఞాని పెట్టిన అన్నంలో ఏమిటంటే సృష్టి యావత్ రహస్యం అందులో ఉంది. అది ఒక రోజుతో ఉండేది కాదు. అక్కడ నాటబడ్డది. ఒకసారి ఎప్పుడో ఎవరో నాటిన ఒక విత్తనం తరతరాలకి ఆ ఫలాలు అందుతున్నట్టుగానే ఎప్పటికీ కూడా అందుతూనే ఉంటుంది. అట్లాంటి అమృత క్షేత్రం అది. దాన్ని మనందరం కూడా మన జన్మ అదృష్టంగా భావిస్తూ అందరికి నమస్కరిస్తూ సుబుద్ధేవులకి ఆ బలాన్ని, ఆ దృష్టిని ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 40 తర్వాత 78 ఏళ్ళు అయింది. ఈ 78వ సంవత్సరం అంటే మళ్ళా 100 సంవత్సరాల దగ్గరగా వెళ్తున్నాం. 100వ సంవత్సరం నాటికల్లా పరిపూర్ణమైన, ప్రశాంతమైన, అఖండ సనాతన భారతదేశం సద్గురువుల దయతో, అన్నపూర్ణేశ్వరి దయతో లభించాలని అమ్మనే ప్రార్థిస్తూ నమస్కరిస్తూ భారత్ మాతాకు జై. శ్రీ శివానంద. అమ్మ సుందరమైన విగ్రహం ఈరోజు మన మధ్యకు రావడానికి కారణభూతులైనటువంటి గురువు గారు శ్రీ గంటెల వెంకటరమణ గారి సందేశాన్ని మనందరం విన్నాం. వారికి, వారి ఆశ్రమ సభ్యులందరికీ కూడా మనం జిల్లెలమూడి తరఫున కృతజ్ఞతాభివందనాలు సగౌరవంగా సమర్పించుకుంటాం. ఈ సందర్భంగా మనం గురువు గారికి గౌరవ సూచకంగా అందరం స్టాండింగ్ ఓవేషన్ అంటారు, అందరూ నిల్చుని అందరూ కరతాళ ధ్వనులతో చేయడం అనేది సముచితంగా ఉంటుందని. నాలుగు దశాబ్దాల కళ మనకు అమ్మ మళ్ళీ సాకార రూపంతో మన మధ్యకు రావాలని ఎంతోమంది తపించారు, తపస్సు చేశారు, ఎంతోమంది చింతించారు. ఈ రోజున అమ్మ విగ్రహం ఎన్నో వచ్చినాయి. తర్వాత అమ్మ అనంతత్వాన్ని సంతరించుకున్న తర్వాత అనేకమైన విగ్రహాలు మనకు అన్ని చోట్ల జిల్లెలమూడిలో వచ్చింది, మన్నవలో పెట్టాం, విశాఖపట్నంలో పెట్టాం, శృంగవరపుకోటలో పెట్టారు, మద్రాసులో పెట్టారు. ఇటువంటి విగ్రహాలు ఎన్నో వచ్చినాయి. నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కానీ మనకు ఏ విగ్రహం కూడా అమ్మ ఆ సౌందర్యాన్ని, ఆ స్వరూపాన్ని మనకు సంపూర్ణంగా మన మధ్యకు తీసుకురాలేకపోయడం సహజం. ఎందుకంటే అవి రాతి విగ్రహాలు, మెటల్తో చేసిన లోహ విగ్రహాలకి అంత సంపూర్ణమైన ఆకారం రావడం చాలా కష్టం. కానీ మనం అందరం కూడా ఎంతో అనుకుంటున్నాం, ఎప్పటికప్పుడు ఇట్లా ఈ ఫైబర్తో కానీ మైనంతో కానీ ఒక అమ్మ పరిపూర్ణ విగ్రహాన్ని మనం చూసాం. ఇంతవరకు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి విగ్రహం చూసి అయ్యో ఇలాంటి విగ్రహం మన అమ్మది కూడా ఉంటే బాగుండే అని ఎన్నోసార్లు అనుకున్నాం. నేను మాయాపూర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అలా ప్రభుదత్త స్వామి వారి విగ్రహం చూసినప్పుడు ఆ సాక్షాత్తు మన మధ్య వచ్చి కూర్చున్నట్లుగా అనిపించేది.
ఈనాటి విగ్రహం మనం కూడా ఇది చేయించుకోకూడదు అనుకునే వాళ్ళం. అందరూ అనుకున్నారు, దానికేమి డబ్బుకేమి లోటు లేదు, చేయగలరు. కానీ ఎందుకో కుదరలేదు, అమ్మ సంకల్పం కుదరలేదు. ఈనాటికి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, 4 దశాబ్దాల తర్వాత గంటెల వెంకటరమణ గారి సౌజన్యంతో ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేసిన అద్భుతమైన శిల్పి ఈరోజు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ గారు. వారు సతీ సమేతంగా మన వచ్చి వచ్చారు. వారు ఎంతో శ్రమించి, అమ్మను చూడలేదు వారు, అమ్మ గురించి విన్నారో ఇంతకుముందు తెలియదు, కానీ అమ్మ ఫోటోలు చూసి, అమ్మ సినిమా చూసి, అమ్మ విగ్రహాలను అన్ని రకాలుగా చూసి, అమ్మ రూపురేఖలు అవి అచ్చుకుద్దినట్టు రావాలనే తపనతోటి ఎంతోమంది చేత సలహాలు తీసుకుని ఆయన ముందు ఆ క్లే విగ్రహం చేసినప్పుడు కూడా నేను, రవీణయ్య, ప్రేమ, రామకృష్ణ, రమేష్ మేమందరం కూడా వెళ్ళాం, చూసాం, కొన్ని తోచిన సలహాలు ఇచ్చాం. ఆయన పూర్తి చేశారు. ఎంతోమంది వెళ్ళారు, మళ్ళీ ఇంకో సలహాలు ఇచ్చారు, చెప్పారు. ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా కూడా ఆయన విసుగు చెందకుండా అన్ని చెప్పిన సలహాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటూ అద్భుతంగా ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేసి, ఇది పూర్తి అయిన తర్వాత, ఫైబర్ విగ్రహం తయారైన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మేము ఒకసారి వెళ్ళి చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే చూసుకొని, ఎందుకంటే అమ్మతో మనం మెలిగిన వాళ్ళం, అమ్మను చూసిన వాళ్ళం, అమ్మతో దర్శన స్పర్శన సంభాషణ చేసిన వాళ్ళం కాబట్టి అమ్మ విగ్రహంలో ఏ చిన్న లోపం కనబడ్డా కూడా మనకు సంతృప్తికరంగా ఉండదని, మనకు సంతృప్తి కలిగించాలనే ఆయన తపనని మన సలహాలను తీసుకుని ఆయన పూర్తి చేశారు. ఆయనకి ఈ సందర్భంగా శ్రీ పరిషత్ ట్రస్ట్ తరఫున, జిల్లెలమూడి గ్రామవాసులు అందరి తరఫున, మన విద్యార్థులందరి తరఫున కూడా మనం కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకుంటూ ఆయనకి చిరు సత్కారం ఈ సందర్భంగా అందజేద్దాం. మీరు రండి, ఇద్దరు రండి, అమ్మ దగ్గరికి వచ్చి మేము అందించే చిరు సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా రవీణయ్య దంపతులు ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ గారిని సత్కరిస్తారు, చిరు సత్కారం అందజేస్తారు వేద ఆశీర్వచనంతో. ఇది కావాలా? ఓం పర్యాత్యానందరాజాయ సర్వస్వామాదిరాత్రోత్తమ మహద్భవత సర్వస్యాత్యై ధర్మస్య జత్యై ధర్మమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతే. శతం జీవ శరదో వర్ధమాన ఇత్యమినిగమో భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః మరుత ఏనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః. ఆయుర్నాన్యే హవిషానుషానో ఘృతప్రధీకో ఘృతయానిరేధి ఘృతం వేత్వా మధుజారగవ్యం విదేవ పుత్రమభిరక్షతాధిమౌ భవతి శనాయుః పురుషः శతేంద్రియాయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి. తథాస్తు తథాస్తు. మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ స్వరూపా శ్రీ అనసూయా మహాదేవ్యాః దివ్యానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. తథాస్తు. శ్రీ అనసూయా మహాదేవి పునర్దర్శన ప్రాప్తిరస్తు. తథాస్తు. చేసేటప్పుడు కనీసం కొన్ని 100 సార్లు ఫోన్ చేస్తాను. ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా వాడు విసుక్కోకుండా చెప్పినట్టుగా చేస్తూ ఎంతమంది చూసినా కూడా వాళ్ళ మాటలు వింటూ చాలా సహనంతో ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన ఓర్పుకి నిజంగా చాలా గొప్పగా అనుకోవాలి. చాలాసార్లు ఫోన్ చేయడం, చూడటం, చెప్పడం అయినా కూడా ఆయన చాలా సహనంగా చేశారు.
అటు పెట్టండి ఇక్కడ అటు పెట్టండి. అలాగే అలాగే ఇక పైకి